गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज धोरण 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपदी बहुपदी में आगे बढ़ीशुं। आपणे बहुपदी अंदर पहला तो बहुपदी ए तमे धोरण 9 नी अंदर भणीने ज आव्या छो, 8मा पण भण्या हशो। तो बहुपदનું मीनिंग अहींया जे छे बहु एटले के वधु पद, एटले एक करता वधु जुदा जुदा पदों भेगा मळीने एना जोडे सरवाळो बादबाकी गुणाकार के एवुं कंई पण प्रक्रिया थई अने जे पद बने छे एने शुं कहीए छीए आपणे बहुपदी। जेम के पद लई लो अहींया हूँ 3x², आ शू है पद कहवाय। ए ज रीते 2x पछी कोईक अचर पद एटले कोईक नंबर जेनी जोड़े x के y गुणायेलुं न होय एने आपणे शुं कहीए छीए अचर पद। आ बधा पदों भेगा करूँ, सपोज आने सरवाळा बादबाकीनी रीते भेगा करूँ 3x² + 2x - 3, तो आ शू थई गई बहुपदी। कई रीते बनी बहुपदी? तो जुदा जुदा पदों भेगा मळी अने शुं बनावे छे एक बहुपदी। हवे बहुपदीना प्रकारों विषे जोईए आपणे के बहुपदीना प्रकारों बहुपदीना प्रकारों। तो एमां पहलो ज एक प्रकार है एनो सुरेख बहुपदी। तो सुरेख बहुपदी तमे कोने कहेशो? सुरेख बहुपदी के जे एक ज घात तमे धोरण 9 में भण्या तो एक पदवाળી बहुपदी। એટલે एक पदवाળી बहुपदी मीनिंग के जेनी एक ज घात होय। एमां चल कोने कहेवाय? तो अहींया जुओ कि एक्स चल ने एक्स वाय पी क्यू झेड एमां कोईपण फॉर्ममां दर्शावीए छीए कि चल एटले जेनी किंमत एक करता वधारे होय। आ रीते तमे बहुपदी आपेली होय px = x + 3। तो अहींया एक्स जे छे अहींया तमे जे वेल्यू मूकशो, सपोज एक्स नी वेल्यू 1 लई लो तो p(1) तमने अहींया शुं मळशे 1 + 3 = 4। तो आ रीते एक्स एटले एक करता वधु किंमतों जेनी होय के जे सगुणक पछी समझीए। पहला तो चल विषे समझीए कि चल तो जेनी किंमत एक करता वधारे होय जे के एक्स वाय जेड फॉर्म में दर्शावता होय छे एने आपणे शुं कहीए छीए चल। हवे सगुणको तो आ रीते जे कोईपण चल आपेलो होय एना गुणाकारमां जे होय आगळनुं पद 3x होय 4x होय 5x होय कोईपण एना जोड़े चल जोड़े गुणायेलो जे कंई पण अचर नंबर छे एने आपणे शुं कहीए छीए एनो सगुणक। तमने आ रीते पदावली आपेली होय 3x + 2y। तो तमने अहींया एवुं पूछवामां आवे कि y नो सगुणक, तो y नो सगुणक शुं थशे? y जोड़े जे गुणायेलो छे एने आपणे शुं कहीशुं एनो सगुणक। ए ज रीते तमे कह्युं होय कि x नो सगुणक, तो x नो सगुणक कयो थशे? x जोड़े जे गुणायेलो छे x नो सगुणक। क्लियर थई गयुं? सगुणक अने चल देट मीन्स के एक करता वधारे जेनी किंमतो होय एने आपणे शुं कहीशुं चल। अने सगुणक एटले जे चल छे ए चल जोड़े जे गुणायेलो होय एने आपणे शुं कहीए छीए सगुणक। तो पदावलीनी अंदर सुरेख बहुपदी, तो सुरेख बहुपदी में शुं थशे कि जेनी घात केटली होय 1, तो एक घात धरावती बहुपदीने शुं कहीए छीए आपणे एक घात धरावती बहुपदीने सुरेख बहुपदी कहीए छीए। क्लियर? एनु उदाहरण जो एक घात वाली एटले के दाखला तरीके लई लो अहींया 5x + 3 पछी 2x + 1। आ बधी बहुपदी केवी थई जशे एक घात वाली। x नी घात केटली छे अहींया 1, अहींया पण शुं छे जेनी कोई घात न आपेली होय एने आपणे शुं कहीए छीए 1। એટલે અહીંયા 5x + 3 અને 2x + 1 આ बहुपदी केवी थशे सुरेख बहुपदी के जेनी एक ज घात होय। क्लियर? बीजो एक भाग पड़े छे एनो बीजो एक प्रकार है बहुपदीनो द्विघात बहुपदी। तो द्विघात बहुपदी कोने कहीशुं? तो एना नाम परथी ज खबर पड़शे द्विघात एटले के बे घात। आमां शुं हतुं एक पद तमे कहेता हता धोरण 9 नी अंदर एक पदी बहुपदी एटले एक पदवाળી बहुपदी एटले के जेनी घात केटली होय एक ज। अहींया द्विघात बहुपदी एटले जेने जे बहुपदी ने बे घात होय
अथवा तो बे घातवाળી बहुपदीने द्विघात बहुपदी कहे छे। बे घात होय तेवी बहुपदीने द्विघात बहुपदी कहे छे। क्लियर कि जेनी बे घात होय दाखला तरीके लई लईए आपणे 5x² प्लस 2x प्लस 1 कोईपण लई लो तमे। तो अहींया जुओ आनी x ની શું ઘાત છે 2। बहुपदीनी अंदर जे सौथी मोटी घात होय एना परथी आपणे नक्की करी शकीए कि एक कई बहुपदी है। तो अहींया 5x² आपेलू है तो मोटी घात कई है 2। तो एना परथी आपणे कही शकीए कि कई बहुपदी है द्विघात बहुपदी। ए ज रीते तीजो भाग पड़े है एनो त्रिघात बहुपदी। तो त्रिघात तो एनो मीनिंग शू थई जाए त्रिघात एटले 3 घात 3 घातवाળી बहुपदीने त्रिघात बहुपदी कहे छे। क्लियर जेनी घात केटली होय 3 एमां उदाहरण लई लईए 3x નો ઘન પ્લસ 2x² પ્લસ 5x પ્લસ 1 आई कोईपण घात लई लो। आनी अंदर बे पदमां होय सपोज x² माइनस 9 लईए तो अहींया घात केटली थई गई 2 એટલે એને આપણે દ્વિઘાત કહીશું। આની અંદર ઘાત કેટલી થઈ ગઈ 3 તો એને આપણે શું કહીશું એ જ રીતે આમાં લેવું હોય તો x³ माइनस 27 तो आ घात केवी थई गई 3 એટલા માટે આપણે એને શું કહીશું त्रिघात बहुपदी। तो बहुपदीना प्रकारो 3 एक तो सुरेख बहुपदी द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी। सुरेख बहुपदी कोने कहीशुं कि जेनी एक ज घात होय तेवी बहुपदीने आपणे शुं कहीए छीए सुरेख बहुपदी। ए ज रीते द्विघात बहुपदी तो बे घातवाળી बहुपदी कोईपण आपेली होय एने आपणे शुं कहीए छीए द्विघात बहुपदी। त्रिघात बहुपदी एटले कि जेनी घात शुं होय 3 तो 3 घातवाળી कोईपण बहुपदी आपेली होय एने आपणे शुं कहीए छीए त्रिघात बहुपदी। तो बहुपदी ज्यारे आपेली होय तो एने ओळखवा माटे आपणे घातनी जरूर पड़शे। तो घात उपरथी आपणे कही शकीए कि ए कई बहुपदी छे। हवे ज्यारे आ टाइपनो कोईपण एक्जाम्पल आपेलुं होय कोईपण एमां कह्युं होय कि आ बहुपदीनी घात केटली छे तो सौथी मोटी घात होय एना परथी आपणे कही शकीए। अहींया सौथी मोटी घात कई छे 3 तो आपणे शुं कहीशुं एने त्रिघात बहुपदी। ए ज रीते आनी अंदर सौथी मोटी घात कई छे 2 तो एना परथी आपणे कही शकीए कि द्विघात बहुपदी छे। तो कोईपण बहुपदी आपेली होय एनी घात उपरथी आपणे नक्की करी शकीए कि बहुपदी केवी छे। ओके चलो आगळ जोईए तो शुं कह्युं कि बहुपदी नी घात बहुपदी कई रीते नक्की करीशुं आपणे। तो बहुपदीमां सौथी मोटी मोटी घात होय बहुपदीमां सौथी मोटी घातवाળી तेनी घात सौथी मोटी घात जे आपेली होय एने आपणे शुं कहीए छीए बहुपदीमां सौथी मोटी घात ने ते बहुपदीनी घात कहे छे। क्लियर कोईपण बहुपदी आपेली होय ते बहुपदीनी जे सौथी मोटी घात होय एने आपणे शुं कहीए छीए ते बहुपदीनी घात। सपोज अहींया लई लो 2x कोईपण आवो एक्जाम्पल तमने आपेलो होय रकम कोई 2x⁵5 कोईपण बहुपदी प्लस 2x⁻10 प्लस 5x प्लस 2
આવી કોઈ પણ એક બહુપદી તમને આપેલું હોય, હવે તમને એવું પૂછ્યું હોય કે આ બહુપદીમાં કેટલી એની ઘાત કેટલી છે એવું કહેલું હોય જ્યારે તમને કોઈ પણ, તો સૌ પહેલાં તો શું કરવાનું આપણે એ બહુપદીની અંદર એક્સની જે સૌથી મોટી ઘાત હોય એ જોવાની, એની ઘાત કેટલી છે એવો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો અહીંયા જુઓ એક્સની 10 ઘાત, સૌથી મોટી ઘાત કઈ છે એક્સની 10 ઘાત, તો આ બહુપદીની ઘાત 10 છે. ક્લિયર? તો જ્યારે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ એવું પૂછેલો હોય કે બહુપદીની ઘાત નક્કી કરો તો સૌથી મોટી ઘાત હોય એ શું છે બહુપદીની ઘાત. હવે જોઈએ બહુપદીના શૂન્યો, જે અલગ અલગ બહુપદી લીધી ને આપણે બહુપદીના પ્રકારે, સુરેખ બહુપદી, પછી દ્વિઘાત બહુપદી, ત્રિઘાત બહુપદી, આ બધી જે બહુપદીઓ લીધી એના શૂન્યો. તો શૂન્યોની સંખ્યા તમે કઈ રીતે નક્કી કરશો? તો પહેલાં તો સુરેખ બહુપદી, તો સુરેખ બહુપદીના શૂન્ય કેટલા હોય? શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હોય છે? 1 હોય. કઈ રીતે નક્કી કરશો શૂન્યોની સંખ્યા? તમને જે ઉદાહરણ આપ્યું હતું 5x + 3, તો આની અંદર એક્સની જે વેલ્યુ મળતી હોય, જેટલી મેક્સિમમ વેલ્યુ મળી શકતી હોય એને આપણે શું કહીશું? એક્સના એ બહુપદીના શૂન્ય. તો આનું સાદુરૂપ તમે આપશો તો એક્સને કરતાં બનાવવાનું થશે, તો આ 3 આ બાજુ જશે એ બરાબર નહીં, તો -3 થઈ જશે. એક્સની જોડે 5 એનો સહગુણક ગુણાયેલી સંખ્યા કોઈ પણ બરાબરની સામેની બાજુ જશે, એટલે ક્યાં જવાની? એ ભાગાકારની અંદર. તો x બરાબર -3/5. તો આ શું થઈ ગયું? એક્સના શૂન્યો. તો કોઈ પણ એક સુરેખ બહુપદી લઈ લો તમે તો એના એક્સના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી મળશે આપણને? 1 જ મળવાની. ક્લિયર? એ જ રીતે જોઈએ સેકન્ડ નંબરની બીજી બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી. તો દ્વિઘાત બહુપદીના જે નામ આપ્યું છે, જેમ પહેલાં કહ્યું એ ઘાત ઉપર લેતા હતા, એ જ રીતે શૂન્યોની સંખ્યા તમે એના નામ ઉપરથી જ નક્કી કરશો કે કેટલા મળવાના. તો દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી મળશે? વધુમાં વધુ 2 હોય, એટલે કે 2 અથવા તો 2 કરતાં ઓછી. તો અહીંયા એક શબ્દ વાપરીશું સંખ્યા વધુમાં વધુ. કેટલી મળે? 2 મળે. શૂન્યોની સંખ્યા વધુમાં વધુ એવું જરૂર નથી એક્ઝેક્ટ 2 જ મળે, 2 પણ મળે, 2 કરતાં ઓછી પણ મળે. એ જ રીતે ત્રિઘાત બહુપદી, ત્રિઘાત બહુપદીની શૂન્યોની સંખ્યા વધુમાં વધુ કેટલી મળશે? એના નામ ઉપરથી જ ત્રિઘાત, એટલે વધુમાં વધુ કેટલી મળવાની? 3. મળે. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું શૂન્યોની સંખ્યા. તો શૂન્યોની સંખ્યા સુરેખ બહુપદી હોય, આ એમસીક્યુની અંદર આ ચેપ્ટર પૂછાતું હોય છે, તો એમસીક્યુની અંદર સુરેખ બહુપદીના શૂન્યોની આ ચેપ્ટરના એમસીક્યુ હોય છે, માટે આવા બધા એમસીક્યુ આ રીતે લે. સુરેખ બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા આપણને કેટલી મળશે? 1. જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીમાં શૂન્યોની સંખ્યા વધુમાં વધુ 2 મળી શકે, એનાથી વધારે ન મળે. ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા વધુમાં વધુ 3 મળશે. ક્લિયર? હવે જોઈએ બહુપદીના આકાર. આ જે 3 પ્રકારના 3 પ્રકારો વિશે જોઈએ. તો બહુપદીના આકાર, આલેખ. બહુપદીનો આલેખ, કે એનો આલેખ કઈ રીતે મળતો હોય છે આપણને. તો કદાચ સીધો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે કે એનો આલેખ કેવો હોય છે, તો એમસીક્યુની અંદર આ ચેપ્ટર ખાસ ઉપયોગી છે. સુરેખ બહુપદી, સુરેખ બહુપદી આપણે એક ઉદાહરણ લઈ દીધું, કહ્યું હતું 5x + 3. તો આની અંદર તમે એક્સને કરતાં બનાવી, એટલે એક્સની વેલ્યુ તમને શું મળી હતી? -3/5.
તો જોઈ લો આ કોઈ પણ x ની વેલ્યુ તમે ચેન્જ કરતા રહેશો જેમ હમણાં p ઓફ x બરાબર તમને આપેલું હતું p ઓફ x બરાબર x પ્લસ 3 x ની જે વેલ્યુ ચેન્જ કરતા જશો તેમ એક અચળ નંબર તમને x ઉપર મળવાનું એટલે આખી કેવી હશે x લાઈન ઉપર તમને મળવાનું તો એનો આલેખ કેવો હશે સુરેખ એટલે એક રેખા બનશે સુરેખ બહુપદીનો આલેખ એક રેખા મળે છે ક્લિયર સુરેખ બહુપદીનો આલેખ તમને કેવો મળશે રેખા જેવો હવે એ જ રીતે દ્વિઘાત બહુપદી લઈ લઈએ દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પરવલયાકાર મળે છે કેવું મળે છે પરવલયાકાર પરવલયાકાર એટલે કેવો હશે આ રીતનો થશે જો નીચેની તરફ હોય તો એ આ રીતે પણ મળી શકે જો 2x હોય તો કારણ કે અહીંયા દ્વિઘાત કઈ એટલે એવા ચલ કેટલા હશે 2 અને ઘાત કેટલી હશે એની 2 તો સમજીએ આમાં ફર્સ્ટ જે કહ્યું જેમ ઉપર તો ઉપર ક્યારે મળશે જ્યારે તમે આની સામાન્ય સ્વરૂપ ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c સ્વરૂપે દર્શાવો કારણ કે એની ઘાત કેટલી હશે 2 તો હવે a અને b ઉપરથી અહીંયા તમે નક્કી કરશો a ઉપરથી તો એ ગ્રેટર જ્યારે પોઝિટિવ નંબર હોય તો એટલે કે બધું ધન સંખ્યા તરફ ધન સંખ્યા ક્યાં મળશે આપણે પ્રથમ ચરણની અંદર તો એનો આલેખ આપણને પહેલા ચરણમાં મળવાનો હવે એ જ રીતે જો a ની વેલ્યુ આપણને ઋણ આપેલી હોય જેમ અહીંયા લીધી x ની વેલ્યુ -3/5 x ની 3/5 વેલ્યુ તમને ક્યાં મળવાની ત્રીજા ચરણની અંદર ક્લિયર તો એનો આલેખ તમને ક્યાં મળવાનો અહીંયા કારણ કે x અક્ષને ટચ થયેલું હોય હવે એ જ રીતે જો y સ્વરૂપે તમને x ને y બે ચલની અંદર દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી હોય તો એ શું કરશે બંને અક્ષને ટચ કરશે એટલે કે આ રીતે મળશે બંને અક્ષને ટચ કરતું x ને પણ ટચ કરશે અને y ને પણ ટચ કરશે તો પહેલાં એક લઈએ રીઝન જો પરવલયાકાર તો મળશે પણ જો એ ગ્રેટર 0 હોય એટલે કે વેલ્યુ કેવી બધી જ ધન હોય તો ઉપરના ભાગમાં પરવલયાકાર મળે છે અને કઈ રીતનો હશે ઉપરના ભાગમાં આમ ઉપર યુની જેવો હશે યુ જે હોય એ ટાઈપનો હશે પણ જો એ લેસ દેન 0 એટલે એની વેલ્યુ કેવી મળશે 0 કરતાં નાની એટલે કે ઋણ સંખ્યા ઋણ મળતી હોય તો નીચેના ભાગમાં મળશે અને કઈ રીતનું હશે ઊંધો યુ કરીએ એ ટાઈપનું તમને મળશે ક્લિયર તો જોઈ લો શૂન્યોની સંખ્યા તો ક્લિયર થઈ ગઈ કે એ શૂન્યો કઈ રીતે મળશે એક્સની જે વેલ્યુ તમને મળવાની એના ઉપરથી શૂન્યોની સંખ્યા મળવાની અહીંયા જુઓ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા વધુમાં વધુ 2 આપણે દ્વિઘાત બહુપદી માટે ઉદાહરણ લીધું હતું x² - 9 તો અહીંયા a - b નો હોલ સ્ક્વેર સ્વરૂપે અથવા a² - b² ના રૂપે લખીશું તો કઈ રીતે લખાશે x² - 3 નો સ્ક્વેર તો આના બે અવયવ કયા પડશે એક તો કોઈ પણ ઘાત આપેલી હોય તમને a - b નો હોલ સ્ક્વેર તો a - b અને a + b આ ફોર્મ્યુલા તમે આ સૂત્રો શીખેલા જ છો આગળ તો અહીંયા શું થશે x - 3 x + 3 = 0 હવે બંનેના અવયવો તમને શું મળવાના અહીંયા પહેલાં તો x - 3 બરાબર 0 લઈ લઈશું તો શું થશે x ની વેલ્યુ x બરાબર 3 x + 3 0 લઈ લઈએ જ્યારે તો x બરાબર -3 તો x ની વેલ્યુ કેટલી મળી 3 અને -3 તો આવો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ થતો હોય જ્યારે એ દ્વિઘાત બહુપદીની અંદર આપેલો હોય
તો એના શૂન્યોની સંખ્યા બીજી એક રીતે જો આલેખની અંદર પૂછેલું હોય જે એક્સરસાઇઝમાં આગળ આવે જ છે, પણ જો કદાચ આલેખની અંદર પૂછ્યું હોય તો એક્સને જેટલી વાર ટચ કરતો હોય, જે પણ તમને પીવાય આપેલું હોય કે પીએક્સ આપેલું હોય, એટલે કે એક્સ અક્ષ કહ્યું હોય કે વાય અક્ષ કહ્યું હોય, સપોઝ એક્સ અક્ષ માટે તમને કહેલું હોય તો જેટલી વખત એક્સને ટચ થતો હોય એટલી જ એને કેટલી મળે શૂન્યોની સંખ્યા. દ્વિઘાત બહુપદીમાં પણ એ જ રીતે થશે, તો વધુમાં વધુ કેટલા મળશે એના 3. હવે આલેખ તો સુરેખ બહુપદી માટે જે કહ્યું શૂન્યોની સંખ્યા 1 મળશે -3/5, તો એ સંખ્યા બધી એક્સની વેલ્યુ મળવાની અહીંયા, તો બધી એક્સની વેલ્યુ ક્યાં મળવાની એક્સ અક્ષ ઉપર, તો એ કેવી હશે એક રેખાની રીતે આલેખ પણ આપણે કેવું મળશે એક રેખા. જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદી હોય એમાં 2 મળવાની કિંમતો એની, તો એનો પરવલય જેવો આકાર લેશે એટલે પરવલય આકાર કહીશું આપણે એને. તો પરવલય આકાર કેવો હોય છે, કાં તો ઉપરની તરફ યુ હોય કાં તો નીચે ઊંધો યુ હોય, તો એને એ વેલ્યુ જ્યારે એ ગ્રેટર છે જ્યારે બધી જ પોઝિટિવ સંખ્યા હોય ત્યારે ક્યાં હશે પ્રથમ ચરણની અંદર, અને જ્યારે <0 એટલે કે ઋણની અંદર હોય તો એ ક્યાં હશે ત્રીજા ચરણની અંદર. તો આ થઈ ગયા બહુપદીના આલેખો. સ્વાધ્યાય 2.1 અંદર તમને આપેલું છે, એમાં શૂન્યોની સંખ્યા તમારે શોધવાની છે. જોઈએ આપણે એક્સરસાઇઝ 2.1 અંદર જોઈએ શૂન્યોની સંખ્યા. એક્સરસાઇઝ 2.1 ની અંદર તમને શું કહ્યું છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 1 y = px આપેલું છે તમને, તો આના પરથી p ઓફ x ના અહીંયા શું કહ્યું છે તમને p ઓફ x ના x એટલે x, p ઓફ x એટલે x ઉપર જે જતા હોય આલેખો એના શૂન્યોની સંખ્યા એટલે x રેખા જ આપણે અહીંયા જોવાની થશે. તો પહેલાં તો જુઓ એક્ઝામ્પલ આલેખ નંબર 1 જે આપેલો છે એની અંદર, તો એમાં રેખા જુઓ ક્યાં આપેલી છે આ y અક્ષ ઉપર, તો એક આપણે શું કહ્યું છે p ઓફ x ના એટલે x અક્ષ જ ખાલી જોવાની થશે. તો x અક્ષ ઉપર કોઈ આલેખ જાય છે તો નથી જતો, તો આનો આન્સર શું આવશે આપણે શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે 0. ક્લિયર. હવે જુઓ સેકન્ડની અંદર જુઓ x અક્ષ ઉપર જશે, તો અહીંયા ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે જે તમને આલેખ ગ્રાફ આપેલો છે, જે આલેખ એ જેટલી વખત ક્રોસ થતો હોય x અક્ષને એટલા એના કેટલા હોય 0. તો અહીંયા જુઓ અહીંયાથી નીકળી અને નીચે ડાયરેક્ટ જશે એટલે y ડેશ એટલે કે y અક્ષ છે એની ઋણ વિભાગમાં જતો રહેશે. તો અહીંયા x ને કેટલા વખત ટચ કરે છે આ એક જ વખત, એટલે x ના શૂન્યોની સંખ્યા અહીંયા કેટલી થશે 1. તો અહીંયા આન્સર આવશે x ના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ 1. હવે થર્ડમાં જુઓ, થર્ડની અંદર x અક્ષ જુઓ એને કેટલી વખત ટચ કરશે, પહેલાં અહીંયાથી નીકળશે એટલે આ 1 વખત, પછી આગળ જુઓ આ 2 વખત અને આ 3 વખત. તો x અક્ષને જેટલી વખત ટચ કરશે બાકી ઉપરનું જોવાનું નથી તમારે, ઉપર જશે એટલે y અક્ષને ટચ થશે. અને આપણે અહીંયા p ઓફ x ના શૂન્ય કહે, જો p ઓફ y ના કહેલા હોય તો આપણે y જોવાની, y અક્ષને કેટલી વાર ટચ થાય છે, પણ અહીંયા x ના કહે છે એટલે x ને કેટલી વાર ટચ થાય એ જોવાનું. તો અહીંયા x ને કેટલી વાર ટચ થશે 1, 2 અને 3. તો x ના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી આવશે અહીંયા 3. ક્લિયર. જોઈએ 4th નંબરનો એક્ઝામ્પલ આલેખ. આની અંદર એક્સની અંદર કેટલી વખત ટચ થશે, સીધો યુ આપ્યો છે અહીંયાથી નીકળી ત્રીજા ચરણમાંથી સીધો પાછો જશે એટલે કેટલી વાર ટચ થશે અહીંયા એક્સ અક્ષને 2 વખત. તો આનો આન્સર હશે 2. શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી મળશે અહીંયા 2. 5th નંબર જુઓ, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે એટલે એક્સ અક્ષને 1 વાર ટચ થયો, આ સેકન્ડ ટાઈમ, આ થર્ડ અને આ 4th, એટલે 4 વખત ટચ થયો એક્સ અક્ષને. તો એના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે 4. ક્લિયર થયું. એક્સ અક્ષને અહીંયાથી નીકળશે, અહીંયા ટચ થઈ પછી નીચે જશે, પાછું ફરી અહીંયા પાછું આવશે, પછી ઉપર જઈને પહેલાં ચરણમાં અહીંયા પાછું આવશે. એટલે જેટલી વખત એક્સને ટચ થયો એટલા એના કેટલા થયા 0. કારણ કે અહીંયા જુઓ એક્સની તમે અહીંયા લખો કોઈ પણ કિંમતો ત્યારે એક્સની જુદી જુદી કિંમતો મળશે, જેમ x 3x 5x પ્લસ 3 વાળો એક્ઝામ્પલ સમજાવ્યો એની અંદર એક્સની વેલ્યુ આપણે શું મળી હતી -3/5. એટલે આ બધી જ એક્સની વેલ્યુ જેટલી એક્સની વેલ્યુ મળશે એટલા એ શું હશે એના 0. તો અહીંયા એક્સની વેલ્યુ કેટલી વારમાં જેટલી વાર ટચ થયો એટલી એક્સની વેલ્યુ મળવાની. તો એની શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ 4. એ રીતે લાસ્ટમાં અંદર જુઓ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે એટલે આ 1, પછી અહીંયા ટચ થઈ અને પાછો જુઓ y અક્ષ પર જતો રહે છે, તો આ સેકન્ડ અને પછી આ થર્ડ, 3 વખત ટચ થયો અહીંયા. તો આના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી મળશે 3.
ક્લિયર થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ આખો? આલેખ ઉપરથી જ્યારે શૂન્યોની સંખ્યા શોધવાની કહ્યું હોય તો ખાસ પહેલાં તો આ ધ્યાન રાખવાનું, તમને એક્સ કયું છે કે વાય, અને આ જે આપેલું હોય એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. જો એક્સ કયું હોય તો એક્સ અક્ષને જેટલી વખત ટચ થાય એ એના શું થશે? શૂન્યો. એ જ રીતે જો વાય અક્ષ પર કહેલું હોય તો વાય અક્ષને જેટલી વખત એ આલેખ ટચ થતો હોય, એને અડતો હોય એ રેખા ઉપર, એને શું કહીશું આપણે? એટલા એના શૂન્યોની સંખ્યા. ક્લિયર? જોઈએ આગળ, દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. આ એમસીક્યુની અંદર ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા પણ પૂછાશે તમારે, અને આના પરનો કોઈ એક્ઝામ્પલ 2 માર્ક્સની અંદર પણ પૂછાશે. તો જુઓ કે દ્વિઘાત બહુપદી જ્યારે આપેલું એટલે તેને શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ જ્યારે હોય તો પહેલાં તો એનું પ્રમાણિક સ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ, p ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ax² + bx + c. x² એટલે ઘાત 2 થઈ ગઈ, તો એના પરથી આપણે શું કહીશું? પહેલાં તો એ દ્વિઘાત બહુપદી છે, અને x જોડે જે ગુણાયેલા છે એ શું કહેવાશે? એનો સહગુણક. x જોડે એનો b નો x નો સહગુણક પૂછ્યો હોય તો b, x² નો સહગુણક કયો હોય તો શું થશે? a, અને c વધ્યું એ શું કહીશું આપણે? એને અચળ પદ. હવે જુઓ, જ્યારે તમને કહ્યું છે શૂન્યનો સરવાળો શોધો, કોઈપણ દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી હોય એના પરથી એવું કહ્યું કે શૂન્યનો સરવાળો શોધો, તો શૂન્યના સરવાળાની ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા છે -b/a. તો -b એટલે શું થશે? x નો સહગુણક. આ પદાવલી તમારે જોવાની, માઇનસ તો અહીંયા આપેલું જ છે, પણ અહીંયા આ પદાવલી જોવાની કે તમને કઈ રીતે આપેલી છે. સપોઝ અહીંયા કયું હોય 2x² - 4x + 5. જો આ રીતની કોઈ પણ પદાવલી આપી હોય તો અહીંયા એની વેલ્યુ શું થશે? a બરાબર 2. એ જ રીતે b બરાબર શું થશે? -4, અને અચળ પદ c બરાબર 5. તો અહીંયા માઇનસ તો પેલા અંદર ફોર્મ્યુલાની અંદર જ આપેલું છે, તો x નો સહગુણક, તો x નો સહગુણક શું થશે? અહીંયા -4, અને અહીંયા શું છે? b, એટલે આપણે શું લઈ લીધું? b. અહીંયા b ની વેલ્યુ આપણે શું આપી છે? -4. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે, એટલે અહીંયા 4 કોઈ પણ આપી પદાવલીમાં માઇનસ અને પ્લસની નિશાની ખાસ ચેક કરજો. ડિવાઈડ બાય x² નો સહગુણક. x² નો સહગુણક શું છે? અહીંયા a, અને અહીંયા શું આપ્યું છે? એની વેલ્યુ અહીંયા 2. તો x² નો સહગુણક, તો આની ફોર્મ્યુલા થશે જ્યારે શૂન્યનો સરવાળો શોધવાનો હોય ત્યારે -b/a. હવે એ જ રીતે શૂન્યનો ગુણાકાર શોધવાનો કયો હોય તમને, તો શું કરશો? c/a, એટલે c એટલે કે એ પદ જે દ્વિઘાત બહુપદી આપ્યું હોય એનું અચળ પદ ભાગ્યા a એટલે x² નો કોઈ પણ સહગુણક. તો અચળ પદ ભાગ્યા x² નો સહગુણક. તો ક્લિયર થઈ ગયું દ્વિઘાત બહુપદીમાં શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ, કે જે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાઓ તમને આપેલી છે એ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની થશે, અને એના પરના એક્ઝામ્પલ પણ હશે. જુઓ આગળ 6 નંબરમાં શું છે? જો આલ્ફા અને બીટા, દ્વિઘાત બહુપદીનું જ એક સ્વરૂપ આપેલું છે કે જો આલ્ફા અને બીટા એ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્ય હોય, અને ફર્સ્ટ નંબર શું કહે છે તમને? કે જો આલ્ફા તથા બીટા વિરોધી સંખ્યા હોય તો b બરાબર 0 મળશે. તો પહેલાં દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ શું હતું? પ્રમાણિત સ્વરૂપ ax² + bx + c બરાબર 0. એટલે આમાં શું કહ્યું છે કે આલ્ફા અને બીટા આ કોઈક વેલ્યુ હોય એ તમને શું મળતી હોય? વિરોધી સંખ્યા મળતી હોય. વિરોધી એટલે કે 1 અને -1 ધન, અને એવી સેમ સંખ્યા કેવી હોય? ઋણ. તો એમાં આ બીની જે વેલ્યુ છે x નો સહગુણક એ કેવો હોય? 0. એટલે 0 હોય તો એની મિનિંગ શું થશે? આખું પદ શું હોય? ના આપેલું હોય, કેન્સલ હોય પદ. એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ આપણે. જુઓ, એક આગળ લીધું હતું x² - 9 બરાબર 0. દ્વિઘાત બહુપદી અંદર 2 ઘાત આપી, તો એના પરથી આપણે શું કહીશું? એને દ્વિઘાત બહુપદી. તો હવે જુઓ, આનું સાદુરૂપ તમે આપશો, એમાં આપી દીધું તો આપણને x ની 2 વેલ્યુ મળી હતી, x બરાબર 3 અને એક x બરાબર -3 બરાબર. આ 2 વેલ્યુ મળી હતી. આને સપોઝ હું ફર્સ્ટ નંબરની આલ્ફા આપી દઉં, તો આલ્ફા બરાબર 3 અને બીટા બરાબર -3. ક્લિયર થયું? તો આલ્ફા અને બીટાની વેલ્યુ અહીંયા શું મળી આપણને? વિરોધી 3 અને -3. તો શું કહ્યું છે કે જો આલ્ફા તથા બીટા વિરોધી સંખ્યા હોય તો b બરાબર 0 હશે, કે એ પદાવલી કેવી હશે? એ પદાવલીમાં b ની વેલ્યુ 0. તો અહીંયા જુઓ તમે, x² એટલે a નો સહગુણક થશે + bx. x વાળું કોઈ પદ આમાં આપેલું નથી, એટલે ક્યારે ના આપેલું હોય? કે જ્યારે b ની વેલ્યુ 0 હોય, 0 સાથેનો કોઈ પણ ગુણાકાર શું મળશે આપણને? 0. એટલે આ b ની વેલ્યુ 0 આપેલી છે અહીંયા, ને છેલ્લું શું આપેલું છે? c ની વેલ્યુ. તો ax² - c એટલે થઈ ગયું b નો પદ 0. તો આપણને એ સમજાવ્યું છે કે જો આલ્ફા અને b ની વેલ્યુ વિરોધી સંખ્યા હોય તો b બરાબર 0 હશે. હવે એ જ રીતે જુઓ સેકન્ડ, કે જો આલ્ફા અને બીટા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય
3 અને 1/3 આ રીતે આપેલા હોય તો શું થઈ જશે સી બરાબર એ એમસીક્યુની અંદર જોજો આવા ખાસ ક્વેશ્ચનો પૂછાશે કે જો આલ્ફા અને બીટા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય તો સીની વેલ્યુ કેવી થઈ જશે એના જેટલી જ એટલે સી બરાબર એ ત્રિઘાત બહુપદી માટે જોઈએ આપણે દ્વિઘાત બહુપદી સુધી આપ કમ્પ્લીટ થયું હવે ત્રિઘાત બહુપદી તો ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને એના સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ તો પહેલાં તો ત્રિઘાત બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ શું થઈ જશે અહીંયા ક્યુબ ઘાત શું થઈ જશે 3 ઘાત તો 3 ઘાતથી શરૂ થતું હોય એ પદ શું કહીશું આપણે એને ત્રિઘાત બહુપદી તો ax³ + bx² + cx + d તો ત્રિઘાત બહુપદીનું સાદું સ્વરૂપ શું થઈ જશે અહીંયા ax³ + bx² + cx + d હવે જ્યારે તમને કહ્યું હોય કે એના શૂન્યોનો સરવાળો શૂન્યો એટલે ખ્યાલ છે શૂન્યોની સંખ્યા એટલે જે બહુપદી આપી હોય એના બે પાર્ટ પડતા હોય એ શું કહીશું આપણે એને શૂન્યોની સંખ્યા તો શૂન્યોના સરવાળા માટે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા છે -b/a જે દ્વિઘાતની અંદર હતી એ જ ફોર્મ્યુલા છે b/a પણ અહીંયા ચેન્જ શું થઈ જશે એના સહગુણકો કોનો સહગુણક લેવાનો પહેલાં આગળમાં આપણે શું કરતા હતા આ ટાઈપની પદાવલી આપેલી હતી ax² bx + c તો અહીંયા બીની વેલ્યુ એ શું હતી એક્સનો સહગુણક અહીંયા ત્રિઘાતની અંદર શું થઈ જશે બીની વેલ્યુ એ x² નો સહગુણક ક્લિયર તો આ બંને બાજુના ડિફરન્ટ ખાસ ધ્યાન આપજો એ તો એ આની અંદર શું હતો x² નો સહગુણક જ્યારે અહીંયા શું થઈ જશે x³ નો સહગુણક એટલે x ની 3 ઘાતનો સહગુણક તો શું થઈ જશે -x² નો સહગુણક ભાગ્યા x ની 3 ઘાતનો સહગુણક -b/a એ જ રીતે જો બબ્બે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો એક્ઝામ્પલ લઈશું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે તો બબ્બે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો જ્યારે પૂછ્યો હોય ત્યારે શું થશે c/a દ્વિઘાત બહુપદી અંદર c એટલે શું હતું એક અચળ પદ અને અહીંયા c એટલે શું છે x નો સહગુણક આની અંદર અચળ પદ શું થઈ જશે d તો x નો સહગુણક ભાગ્યા x³ નો સહગુણક હવે એ જ રીતે જ્યારે શૂન્યોના ગુણાકાર પૂછ્યા હોય ત્યારે -d/a તો માઇનસ અચળ પદ ભાગ્યા x ની 3 ઘાતનો સહગુણક અહીંયા અચળ પદ આપણે શું લઈ લીધું d તો -d/a એટલે જ્યારે શૂન્યનો તમને ગુણાકાર પૂછ્યો હોય ત્યારે એની ફોર્મ્યુલા થશે -d/a બરાબર અચળ પદ ભાગ્યા x ની 3 ઘાતનો સહગુણક ક્લિયર જોઈએ હવે આ લાસ્ટ ટોપિક છે તમારો બહુપદીની અંદર કે આ 3 માર્ક્સનો ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 3 માર્ક્સની અંદર આવા ક્વેશ્ચનો પૂછાતા હોય છે એક બોર્ડની એક્ઝામની અંદર તો બહુપદી માટેની ભાગ પ્રવિધિ તમે ચેપ્ટર 1 ની અંદર શીખ્યા યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ અહીંયા શું છે બહુપદીની ભાગ પ્રવિધિ તો બહુપદીની ભાગ પ્રવિધિ માટે p(x) = g(x) * q(x) + rx એટલે બહુપદીનો ભાગાકાર કરવાનો કે જ્યાં અહીંયા p(x) ને આપણે શું કહીશું ભાજ્ય બહુપદી એ જ રીતે g(x) તો g(x) ને આપણે શું કહીશું ભાજક કે જેના વડે આપણે ભાગવાની છે તો ભાજક બહુપદી q(x) ને આપણે ભાગફળ બહુપદી કે ભાગફળ મળશે ઉપર તમને ભાગફળ બહુપદી rx એટલે કઈ બહુપદી થઈ જશે એ શેષ બહુપદી જે નીચે તમને શેષ મળશે તો શેષ બહુપદી ક્લિયર તો આની અંદર આ રીતે ભાગાકાર કરવાના છે p(x) તમે ભાજક બહુપદી કોઈક આપેલી હોય તો એને g(x) ભાજક બહુપદી વડે ભાગશો ત્યારે તમને આ વસ્તુ બે વસ્તુ મળવાની ઉપર શું મળશે qx જેને આપણે કહીશું ભાગફળ બહુપદી અને નીચે જે શેષ વધશે એને આપણે rx એટલે શેષ બહુપદી કહીશું જો એક્ઝામ્પલ સપોઝ અહીંયા લઈ લઉં 9/2 તો 9 ને તમે 2 વડે ભાગશો તો 9 ચોક 8 નીચે શેષ શું વધવાની 1 તો જે 9 મળે એને તમે શું કહીશો અહીંયા px જેના વડે તમે ભાગ્યું એને શું કહેશો અહીંયા ભાજક એટલે કે gx ક્લિયર હવે જે તમને ભાગફળ મળ્યું અહીંયા એને આપણે શું કહીશું qx એટલે કે ભાગફળ બહુપદી નીચે જે શેષ વધી એને આપણે શું કહીશું rx શેષ બહુપદી તો આ રીતે દર્શાવવાની થશે આપણે તો આના એક્ઝામ્પલ અત્યાર સુધી જે આગળ દ્વિઘાત અને ત્રિઘાતના શૂન્યો અને એના સહગુણકોનો જે સંબંધ જોઈએ એના એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું આટલી સુધી રાખીએ છીએ આજનું લેક્ચર હવે નેક્સ્ટ બાકીના જે એક્ઝામ્પલ છે એ આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું બરાબર થેન્ક યુ